देख रहे सारे दर्शकों का करते हैं जी दिग्गा स्वागत। प्राइम टाइम शो का दूजा भाग लिखे तुहाडी सेवा च हाजिर हो गए। अज के दूजे सैगमेंट के विच साडी गलबात हो रही है डॉक्टर हरदीप सिंह अटवाल साडी टीम के मैंबर ने और वो PCMS के पंजाब दे रहे ने जी प्रेजिडेंट डॉक्टरां दी एसोसीएशन के। पंजाब दे विच इस वेले जिहड़ा पे कमीशन 6वां पे कमीशन है शायद उन्होंने लैके कई तरह के रोस मुजाहरे चल रहे हैं जिन्हां दे विच डॉक्टर इस बार प्रमुख ने कि उन्हां नाल कई चीज़ों को लैके सरकार ने बहुत ज़्यादा बेइंसाफी की आ। पिछले 1.5 साल तो ਜਿਹੜੇ फ्रंट लाइन के उत्ते कोविड नाल लड़ रहे ने उन्हां दे विच सब तो ज़्यादा रोल अहम जिहड़ा सीगा वो मैडिकल स्टाफ का सी, खास करके डॉक्टर्स का नर्सिस का और सारे जिहड़ा पैरा मैडिकल स्टाफ है उन्हां दा। ते जदों इन्हां हालातां दे विच भी सरकारां ये ठीक नहीं समझदियां कि इन्हां लोकां नाल इंसाफ किया जाए तो उन्हां विच रोह पैदा होना बहुत कुदरती एक वरतारा है। उस तरह का मुलाजम जथेबंदियां सारियां दी सारियां ही किसी ना किसी तरीके नाल आपो अपनी गल कर रही ने कि साडे नाल भी ये वितकरा किया गया। और दूजे पासे खास करके जदों आपां गल करते हैं हैल्थ डिपार्टमेंट की तो डॉक्टर्स नूं लोग जदों सारे बन्ने साडा कोई जोर नहीं चल रहा तो दूजा रब मन्निया जाता है तो उन्हां दे हत्थ विच व्यक्ति की जान हुंदी है। तो पूरे का पूरा मुल्क जिहड़ा आ वो कोविड नाल जूझ रहा सी जदों ते डॉक्टर रब बन के धरती ते उतरे तो उन्हां डॉक्टरां नाल पंजाब सरकार जिहड़ी आ वो ठीक व्यवहार नहीं कर रही। ये डॉक्टरां दी एसोसीएशन का कहना है। इसकी वधेरे जानकारी असीं लांघे डॉक्टर हरदीप सिंह अटवाल इन्हां कोल जिहड़े खुद भी डॉक्टर्स नूं लीड करते रहे ने ते अजकल इत्थे साडे टोरंटो विच आ गए ने। सो डॉक्टर साहब तुहाडा पहला निघा स्वागत करते हैं जी। जी आयां नूं बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत जी ते सारे दर्शक जिहड़े इस टाइम टीवी पंजाबी दुनिया देख रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल नमस्कार सलाम जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला तो मैनूं समझाओ भी डॉक्टर्स उस तरह कहा तो जाता है कि डॉक्टर वैसे भी इंटलैक्चुअल क्लास का हिस्सा भी ने तो एलीट क्लास का हिस्सा भी ने मैं समझदा क्योंकि डॉक्टर होना कोई सधारण गल नहीं हुंदी। डॉक्टर नूं लोग टीचर्स नूं ते डॉक्टर नूं बहुत रिस्पैक्ट की नज़र नाल देखते हैं तो डॉक्टर का रुतबा जिहड़ा आ वो काफ़ी समाज विच भी एक वकारी रुतबा हुंदा है। तो पर सरकारां दी नज़र च मैनूं लगदा कि वो सब नूं स्वाए मुलाजम तो होर कुछ भी नहीं समझते। मेरे को लगता मुलाजम भी नहीं मुलजम समझते नहीं, अपने वो अधीन गुलाम समझते हैं जिस तरह के सरकारां फैसले लैंदियां ने। तो डॉक्टर्स काफ़ी नाराज़ ने जी जिहड़ा 6वां पे कमीशन आया है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PCMS ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ
ਇੱਕ ਬੀਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੀਏ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਐਸਸੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬੀਐਸਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਐਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਆ, ਵੈਸੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਈਐਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੜ ਕੇ ਉਡੀਕਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਈਐਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਲੌਂਗਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਪੇ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਪੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ,
ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਬੈਠਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਇਹ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੀਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਖੜੋਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਆ, ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ IAS ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਕੇ ਪੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ NPA ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ NPA ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਅਲਾਉਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ NPA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ NPA, ਜਿੱਥੇ NPA ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਮੰਨਣਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਵੀ PCM ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ NPA ਦਾ ਨਾਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ NPA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, NPA ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਡੀਅਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਊਟੀ, ਔਡ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ NPA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਆ, ਮੁੱਢਲੀ ਪੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ, ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਾਉਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਲਾਉਂਸ ਮੁੱਢਲੀ ਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ NPA ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ NPA ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝ ਲਓ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜੌਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਡੀਅਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਡ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਔਡ ਆਵਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
700 ਤੇ 19 ਜਾਂ 730 ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਈਐਸ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਈਵਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ PCMS, ਇੱਕ PCS ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ PCS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ PCMS ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ PCS ਨੇ, ਅਸੀਂ PCMS ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ NPA ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 1 ਆਫੀਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਲਾਸ 1 ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ PCMS ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਦਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ NPA ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ NPA ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ NPA ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ PCMS ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਅਟਵਾਲ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ,
ਉਹ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਲਰਕ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।